तार के मूरत है जग आयो। लोक सुनियो पर लोक सुनियो, वेद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पार उतारन का, गुरु नानक साहिब पंथ जलायो। वाहिगुरु गुरु नानक साहिब, तार के मूरत है जग आयो। छाए जाति एकता, छाए जाति एकता, अनेकता बिलाए जाती। होती कुचीलता किताबन कुरान की, पाप ही परपक जाते धर्म तसक जाते। बरन गरक जाते सहत विधान की। देवी देव देहोरे संतोख सिंह दूर होते। देवी देव देहोरे संतोख सिंह दूर होते। रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर। मूर्त न होती जो पै करना निदान की। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद। बंदों कार अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जिन, जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना, सिर चरणन पार तार। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए।
करी ग्राम तुम्हारे है, तो अपराध करत ही रहे। ओ ठहरियो तुम जानो कारण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द गुरु, चवर तख्त छत्र दे मालक, दसां पातशाहियां दी जोत, समरथ परतख हाजर नाजर सतगुरु, वालीए दो जहां हलत पलत दे रखियक, धन धन साहिब सतगुरु। आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, ऐसे दीन दयाल परोपकारी सतगुरु पातशाह जी दी अपरिअपार किरपा रहमत बख्श दा सदका, दशमेश पिता कलगीधर जी पंथ दे वाली, अमृत दे दाते सतगुरु साहिबे कमाल, धन 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 श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे महान मुकद्दस इतिहासक मुबारक अस्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे हाज़रियां भर रहे गुरु सवारे गुरु पातशाह जी की साजी नवाजी साध संगत जीओ। गुरु कृपा सदका बख्शे होए उदम उपराले प्रेरणा द्वारा पावन गुरु अस्थान की यात्रा करदियां गुर संगत करके लाहा हासिल करन दा सुभाग प्राप्त होया है। अज महान इतिहासक दिन है। पंचम पातशाह गुरदेव शहीदां दे सरताज, शांति दे पुंज, बाणी दे बोहित, पर उपकारी दीना बंधु सतगुरु धन 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 गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब है। आप समूह सिख संगतां नूं धन धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी के पावन पवित्र आगमन पुरब प्रकाश गुरपुरब दीआं लख लख वधाइयां होण। अज दे मुबारक इतिहासक दिन विसाख वधी 7 नूं बिक्रमी संमत 1620 ईसवी सन 1563 ईस्वी दे विच पावन धरती श्री गोंदवाल साहिब जी विखे चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान धन 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 गुरु रामदास पातशाह जी के गृह विखे साढ़े सत्कारयोग महान पितर आत्मा बीबी भानी जी तिन्हां दी पावन कुख तो आगमन होया, जिन्हां दे बारे बाणी दा वचन है तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणिओ। जन्म तो ही जिन्हां ने उस ब्रह्म अकाल पुरख वाहिगुरू जी नूं पछाणिया। बचपन दे विच ही नाना सतगुरु पातशाह जी दे कोलों बड़ियां भारी बख्शिशां प्राप्त कीतियां। छोटी जी अवस्था दे विच जदों रिड़दे होए नाना सतगुरु जी की मंजी के कोल जा करके हथ पा करके बाही नूं खलो गए ते जोर दा हलूणा दिता। धन गुरु अमरदास साहिब जी के मुख तो बचन निकले सन, केड़ा ऐसा पुरख है भारी जिस मंजी हलाई साडी सारी। धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने अजे बचन किए सन जदों साहिबां दी धी बीबी भानी जी दौड़ते हुए गए साहिबजादा जी नूं चुकन वास्ते। अगों धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने दोवां बाहां तो फड़ के जिवें बाला कढ़ी ते इस तरह साहिबां नूं तां चुकिया ते वचन कीते, दोहता बाणी का बोह था। ऐसे बख्शिश भरे वचन कीते सन। 11 साल की उम्र तक नाना सतगुरु पातशाह महाराज जी की गोत का संगत का पंगत का बहुत भारी लाहा प्राप्त होंदा रहा, आनंद प्राप्त करते रहे।
फिर इसे तरह ही 6-7 साल की संगत पंगत सोढ़ी सुल्तान चौथे सरूप धन गुरु रामदास पातशाह जदों गुरु बने, उन्हां दी आग्या विच रह करके सेवा ते सिमन करते रहे। पर जवानी की उम्र 18 साल की उम्र विच धन गुरु रामदास पातशाह महाराज जी ने पावन धरती श्री गोंदवाल साहिब विखे ही गुरता गद्दी दे ਸਿੰਘਾਸਨ ते विराजमान कर दिते, जिन्हां दे बारे बाणी दा वचन है। उगवनो तय आत्मनो चौचक्की कीन लोआ, तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुरु का खिवै चंदोआ। और नाल ही भट्ट साहिबानां दे वचन हन। गुर नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो, गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो। ऐसे दीन दयाल धन गुरु रामदास पातशाह महाराज जी के गृह विखे भगती का ही अवतार लै करके आए हैं, जिन्हों ने समुचा जीवन परोपकार करदिया होया बतीत किया। धन गुरु रामदास पातशाह जी दीयां प्रारंभ कीतियां होईयां सेवावां नूं संपूर्ण करवाया। सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी की नींह पावन सरोवर के अंदर रख करके श्री दरबार साहिब जी की महान सेवा उपरंत धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप की लिखाई, पावन स्वरूप नूं तैयार करवाउणा, संपादन करवाउणा। सो बहुत महान ते वडमुले कारज सन जो सतगुरु अर्जन देव पातशाह जी ने अपनी हयाती के अंदर कीते। तरन ताਰਨ साहिब शहर वसाउणा, इसे तरह ही श्री हरगोबिंदपुरा नगर और जलंधर के नेड़े श्री करतारपुर साहिब नगर वसाया, छाटा साहिब वसाया। बहुत सारे थावां ते खूह बौलियां लवा करके मानवता ते मनुखता की सेवा की। कुड़ियां दे इलाज वास्ते थां थां ते दवाखाने खोले और उन्हां दी संभाल वास्ते टिकाणे डेरे कायम कीते। आप हथीं हर तरह नाल दुखियां दी मजलूमां दी सेवा करते रहे। इस तरह 24 साल 9 महीने का समा धन गुरु नानक देव पातशाह के ਸਿੰਘਾਸਨ ते विराजमान हो के समुचा जीवन परोपकार करते हुए 43 कुछ साल की उम्र के विच ही असूल परस्ती ते पहरा दिंदियां होया हक सच वास्ते लाहौर विखे तत्ती तवी ते बैठ के सीस विच गर्म रेता पवा करके असह ते अकह कष्ट सहारदियां होया शहीदी प्राप्त की। और धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 2312 शब्द 30 रागां विच उचारण करके समुची मनुखता ते मानवता के भले कल्याण वास्ते बहुत भारी वड्डा पर उपकार किया। ऐसे दीन दयाल धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी जो शहीदां दे सरताज हन, तिन्हां दा पावन प्रकाश गुरपुरब है। सतगुरु पातशाह जी कृपा करन अपने पाए हुए पूरनियां ते दर्शाए हुए मार्ग ते कौम नूं चलण दा बाल उदम ते उत्साह बख्शिश करके निवाजना करन। गुरु के स्थान ते लड़ीवार सतगुरु जी के महान पावन इतिहास की विचार चल रही है। उत्थे नाल ही अज एक होर इतिहासक दिन है। सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया का भी जन्मदिन है, जो सुल्तान उल कौम पंथ के अंदर प्रसिद्ध होए। माता सुंदर कौर जी ने जिन्हां दी बड़ी प्यार दे नाल परवरिश की और नाल ही उन्हां महान 40 शहीदां दा शहीदी दिन है, जिन्हां ने अज दे दिन मुक्तसर साहिब की धरती ते अपना खून डोल करके कलगीधर सच्चे पातशाह दे कोलों लिखिया होया बिदावा पढ़वा करके टुट्टी गंढाई वो विसाख महीने दे विच जंग होई सी, जिन्हां दी याद च माघी दा मेला मनाया जाता है। भाई महा सिंह जी की अगवाई विच शहीद होए उन्हां समूह गुरमुख प्यारे 40 महान शहीदां ਸਿੰਘਾਂ नूं पवित्र आत्मावां नूं कोटान कोटवारी नमस्कार है, जिन्हां ने
ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਦਕੇ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਉੱਲੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਵਸਰ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਤਰ ਵਾਹੀਏ। ਅਚਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਸਨ, ਲਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਖਹਿਰੇ ਜੱਟ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਂਧਾ ਹੱਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਿਵਨਾਥ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਰਖ ਖਹਿਰੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਕਵੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਓ ਖਹਿਰਿਓ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਰਖਾ ਹੋਤ ਨ ਬਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਹਿਰੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੁਛ ਮਿੱਠਾ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟੂਣਾ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਟਾਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇ ਤਪਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਖੇਤੀਆਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁੱਕ ਗਈ, ਅੰਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬੱਦਲ ਵਰਸਣ, ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤਪੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋ ਖਹਿਰਿਓ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਕਾਰਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਖਹਿਰਿਓ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਅੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਹੈ, ਸੋ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੀ ਰਹਿ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹਿ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਆਪ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੂਰਬ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਰਹਿਣਾ, ਅਬ ਅੰਗਦ ਹੀ ਤਿਸ ਕੋ ਕਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਬ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਣਾ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਬ ਹੁਣ ਅੰਗਦ ਹੀ ਤਿਸ ਕੋ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਅੰਗਦ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਗਦ ਸੱਦਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਆਨ ਆਪਨੋ ਤਰਵਾਇਓ, ਇਤ ਕਿਤ ਤੇ ਨਰ ਵੈ ਤੁਮ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਗਦ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆ ਕਰਕੇ ਧਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ एक मस्तक होत नीति नहीं साध पुन गृहस्थी रीति। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਅਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਔਗਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਜਾਵਨ ਲੋਕਨ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਕਾ ਧਰੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਅਸ ਪਦ ਵਿਚਾਰਤ ਸੋਏ ਪਟ ਕਟਾਕ ਸਾਧੂ ਸਮ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਦਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਰਾਦਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਟ ਕਟਾਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਖਾਖ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੀ ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਪਹਿਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਦਾਸ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਦਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਰੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਟ ਹੁੰਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਖਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਸਮ ਹੋਏ ਗੇਰੀਏ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ। ਕੁਟੰਬ ਤੇ ਹੋਈ ਨਿਰਾਲਾ ਲੈ ਅਲੰਗ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਟੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਆਈ ਪੰਥ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਵਿਸਾਲਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਲੰਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਪੂਜਾਵਨ ਪੁਨ ਸਭ ਮਾਹੀ ਕਉ ਵਿਪਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਹੀ। ਤੇ ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰ ਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਰਹੇ ਕਥਮ ਪੂਜਾਵਨ ਨਰ ਤੇ ਲੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਜਾ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਉਪਦਰਵ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੋ ਬਾਤ ਹੋਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਉਤਪਾਤ। ਤੇ ਖੈਰੇ ਜੱਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਤ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਉਤਪਾਤ ਉਪਦਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੁਮ ਤੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ ਤਾਹੀ ਇਹ ਨੀਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਤ ਆਹੀ। ਇਹ ਨੀਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਤਿਸ ਕੇ ਬਾਤ ਭਇਓ ਕਸ਼ਟ ਸਭ ਕੋ ਤੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪਰ ਤਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਸਣ ਨਾਲ ਵਰਖਾ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਚਾਰ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੀਰਾ, ਤਬ ਹੂੰ ਵਰਖੈ ਮੇਘ ਬਡੇਰਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣੇ ਉਪਚਾਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਵਰਖੇ ਮੇਘ ਵਡੇਰਾ, ਵੱਡਾ ਮੇਘ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਵਰਖਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਮਿਲ ਜਾਓ ਅਬੋ ਸਪਾਸ, ਆਪਨ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਹੋ ਨਿਕਾਸ। ਤੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਜਬ ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕਸ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਮੋਰ ਤੁਮਾਰੋ ਵੈ ਮਨ ਭਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸ ਜਾਏ ਬਸੈ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੁਮੈ ਨਹਿ ਸੰਕਟ ਪੈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਮਨ ਮਾਨੀ, ਕਹੋ ਤਪਾ ਜੀ ਤੁਮ ਸੱਚ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਤੀ ਹੋਏ ਪੂਜਾਵਨ ਕਰਹੀ, ਆਵੇ ਅਨਕ ਬਹਿਰ ਕੇ ਨਾਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਤਿਸ ਕੋ ਮੰਨੈ ਨਾਹੀ, ਜਾਏ ਸਮੀਪ ਤਾਹੀ ਨਿਕਸਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਏਮ ਕਹਿ ਗਮਨੇ ਕਹਿਰੀ ਸਾਰੀ, ਹਰਿ ਖਿਓ ਤਪਾ ਤੁਰਦੈ ਮਝਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਖਹਿਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਪਏ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਤਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਰਖਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਨ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਜੋਈ, ਮਨਹਿ ਲਖੈ ਨਿਕਟ ਮਿਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਇੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਹਿ ਲਖੈ ਨਿਕਟ ਮ੍ਰਿਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਰਾ ਮੂਰਖ ਖਹਿਰੇ ਕ੍ਰਿਖੀ ਕਾਰ, ਮਨ ਮਹਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਠਾਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਖਹਿਰੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਖੀਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਠਾਣ ਕੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਕ ਅਗੀ ਦੁਰਾਤਮਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਕ ਕੋ ਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਸੀ, ਤਪਾ ਅਗੀ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਦੁਰਾਤਮਾ ਖੋਟੀ ਭੈੜੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਪਾਪੀ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਬਾਗ ਕੋ ਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਨਹਿਤ ਕੋ ਬਚ ਹਿਤ ਕਰ ਮਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮ ਤੇ ਅਨਜਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਪੇ ਦੇ ਅਨਹਿਤ ਵੈਰ ਦਾ ਬਚਨ ਬੋਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਤ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਭਲੇ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਬੇਸਮਝ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਤਪੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਰ ਵਸ ਹੋਇਆ, ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਭੈੜੀ ਮੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਗਰੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਬਚਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਭਲੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਬੇਸਮਝ ਸਨ। ਮਹਾਮੰਦ ਮਤ 9-10 ਮਿਲੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਘਰ ਕੋ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਮੰਦ ਬਹੁਤੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ 9-10 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਟੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਗੁਰ ਟਿਕ ਗਏ, ਜੀਰਾ ਕਠੋਰੀ ਭਾਖਤ ਭਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਠੋਰ ਗਿਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਗਿਰਾ ਹੁੰਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲ, ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਤੇ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਾਂ ਬਸਨ ਨਹਿਨੀਕ ਤੁਮਾਰੋ, ਜਹ ਇੱਛੋ ਥਲ ਆਨ ਪਧਾਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਵਾਓ, ਬਰਸਾਤ ਕਰਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਰਸਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੀ ਆਖਰੇ ਨੇ, ਇਹਾਂ ਬਸਨ ਨਹਿ ਨੀਕ ਤੁਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਨੀਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਧਰ ਇੱਛਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਰਖਾ ਹਟੀ ਬਿਗਨ ਕ੍ਰਿਖ ਭਾਰੀ, ਆਖਿਰ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਸੰਕਟ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਵਰਖਾ ਹਟੀ ਵਿਘਨ ਕ੍ਰਿਖ ਭਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਹਿਨ ਕੋ ਅਤ ਚਿੰਤਾ ਹੀ, ਇਹ ਤੁਮਾਰੋ ਏਕ ਨਿਕੇਤ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੇਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਏਕ ਗ੍ਰਾਮ ਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਖਾਵੇ, ਤੋ ਤਿਹ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਵੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਲ ਹੇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਦੁਖ ਪਾਈ, ਤੋ ਤਿਸ ਕੁਲ ਕੋ ਤਿਆਗ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਲ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਗਰ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਤਿਆਗੇ ਕੁਲ ਬਚ ਰਹੇ, ਕਰਨ ਤਜਨ ਜੋ ਬੁੱਧ ਜਨ ਕਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੋ ਬੁੱਧ ਜਨ ਕਹੇ, ਯੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀ ਜਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਗਰ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੁਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੁਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਸਾ ਕਰ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਮ ਘਰ ਤਿਆਗਨ ਕਰੇ, ਸਗਰੋ ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੰਤ ਕੋ ਹਰੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਤਿਆਗਨ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ,
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਜਾਨੋ ਨਿਕਸ ਸਿਧਾਰੋ, ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਅਬ ਰਹਿਣ ਤੁਮਾਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਸ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ 24-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾ ਠਹਿਰੋ, ਨਾ ਰੁਕੋ। ਉਤਾਰੇ ਵਸਤ ਸਮਾਰੋ, ਰਹਿ ਸ਼ੇਖ ਧਰ ਜਾਓ ਅਗਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੈਠੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਖ ਬਾਕੀ ਬਾਜਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖ ਜਾਓ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਨਿਆਂ ਸੀ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਲੈ ਗਮਨੋ ਸਾਰੀ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਹਿ ਕਰੋ ਅਵਾਰੀ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖ ਜਾਓ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਬਿਨਾਂ ਅਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਡੇਰੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਗ੍ਰਾਮਾਦੀਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਨਰਸਾਰ, ਮਤੋ ਏਕ ਹੈ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮਪਤੀ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਮੁਖੀਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਪੰਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮਤਾ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਹੋਏ ਨ ਪੱਖ ਤੁਮਾਰੋ ਕਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਹੋ ਧੀਰ ਔਰ ਧਾਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੁੱਧਵੰਤ ਤਪਾਜੀ ਕਹਿਓ, ਇਸ ਕੋ ਬਸੇ ਤੁਮਨ ਦੁਖ ਸਹਿਓ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਤਪਾਓ, ਬੜ ਬੁੱਧਵੰਤ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਪੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਬਡੇਰ, ਜਤਨ ਬਤਾਇਓ ਬਰਖਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤਪੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਤਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਖਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰੀਤ ਤੁਮਨੇ ਇਹ ਧਰੀ, ਨਹਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨ ਫਕੀਰੀ ਕਰੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੀ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਕੀਰੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਤੇ ਘਨ ਨਹਿ ਆਵੇ, ਕ੍ਰਿਖੀ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਨੀਰ ਨਾ ਬਰਖਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਇਸੇ ਔਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਘਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਵਰਖਾ ਰਹੇ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦੋਸ਼, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਾਇਤ ਪਤ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ, ਸੋ ਸਭ ਕਹਿਨਿਕ ਸੋ ਤਜ ਧਾਮ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕਹਿਓ, ਬਾਤ ਹਮਾਰ ਕਾਲ ਚਿਰ ਰਹਿਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਖਹਿਰੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਾਸ ਇੱਥੇ ਚਿਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਰਖਾ ਬਰਖਤ ਕ੍ਰਿਖ ਹੋਈ, ਅਮਰੋ ਦੋਸ਼ ਕਹਿ ਕਿਮ ਕੋਈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕੀ ਕਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਉਪਜਤ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਸਮਝਾਈਏ ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ? ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਕਵੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਿਵ ਨਿਸ ਦਿਨ ਆਵਤ ਪੁਨ ਜਾਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਆਈ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਗਈ, ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਕੇ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਉਪਜਤ ਹੈ ਅਵਛ ਨਹਿਹਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਵਸ਼ ਹੀ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਵਸ਼ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਜਤ ਹੈ ਅਵਛ ਨਹਿਹਾਨ, ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਰ ਖਾਏ ਹੰਕਾਰ, ਅਧਿਕ ਅਹੰਤਾ ਆਪਣੀ ਧਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੇ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਾਰੀ ਅਹੰਤਾ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂਪਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਪਾਏ ਦੀਨ ਹੋਏ ਜਾਹੀ, ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿ ਬਿਲ ਲਾਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਲਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਭਾ ਸੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਬਿਖੈ ਆਰੋਪੈ ਦੋਸ਼, ਨਿਜ ਕਰਮਨ ਗਤ ਕੀਨਹਿ ਹੋਸ਼। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਕੋ ਪਾਏ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਥੱਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਕਰਮਨ ਗਤ ਕੀ ਨਹਿ ਹੋਸ਼, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨੀ ਕਰਮ ਕਰਤ ਨਿਜ ਜਥਾ, ਫਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਕਰਤ ਥਾ। ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸੋ ਨਿਜ ਜਥਾ, ਨਿਜ ਖੁਦ ਜਥਾ ਆਪ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ,
ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਖ ਜਗਤ ਨਾਥ ਕੇ ਹਾਥਾ, ਸੁਮਤ ਲਖੈ ਦੋਸ਼ਨ ਨਿਜ ਸਾਥਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਇ ਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੰਤੇ, ਜਾਣੈ ਕਰਮਨ ਫਲ ਉਪਜੰਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਫਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਪੁਰਖਨ ਮਹਿ ਕਹਿ ਧੀਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਲਖੈ ਗਹੀਰਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਮ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਰਮ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੇ ਬਚ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਬੋਲੇ ਭਨੀ ਪਰ ਖਾਟਿਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸੀ, ਸਮੂਹ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਭਣੀ ਪੁਰਖਾ ਕ੍ਰਿਖਕਾਰ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ, ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਬੋਲੇ ਅੱਗੋਂ। ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਪੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਜ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਔੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੀਂਹ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਔਗਣਾਂ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ, ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੌੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨ ਤੁਮਾਰੋ, ਮਤ ਸਭ ਕੋ ਤੁਮ ਨਿਕਸ ਸਿਧਾਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਮਾਹੀ ਸੰਗਹਿ ਕੈ ਬਾਹ ਤੁਮਾਰੀ, ਪੂਰਨ ਬਲ ਕਰਤੇ ਨਿਕਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, ਬਲ ਕਰਕੇ, ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਖਾਨਿਓ ਹਟੈ ਤੋ ਨਾਹੀ, ਬਾਤੈ ਆਨ ਬਣਾਵੋ ਕਾਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਪੇ ਨੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਪੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰੋ।
ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਅੰਗਦ ਸੁਨ ਬਹੁ ਬਿਕਸਾਨੇ ਬੁੱਢੇ ਸੋਵਸ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜਰਨ ਜਰਨ ਵਾਲੇ ਧੀਰਜ ਤੇ ਸ਼ਿਮਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਠਵਾਵੋ ਪਰਯੰਕ ਹਮਾਰੋ ਹਮ ਤੇ ਇਨਕੋ ਹੋਤ ਬਿਗਾਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਲੰਘ ਹੁਣੇ ਚੁਕਵਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਤੇ ਇਨਕੋ ਹੋਤ ਵਿਗਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਢੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਨ ਰਜਾਦਾ ਨਾਮ ਬਖਾਨੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਥੇਕ ਝਿੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਨ ਰਜਾਦਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਰਹੇ ਇਕੰਤ ਸ਼ੁਭਤ ਇਕੰਤ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹੰਤ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਕਾਂਤ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਖਾਨ ਰਜਾਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਮਨ ਜਾਣਾ ਤਪੇ ਅਸੂਯਕ ਦੁਸ਼ਟ ਬਖਾਨਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਪੇ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤਪੇ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਲਖੈ ਨ ਕੈਸੇ ਅਭੀ ਈਰਖਾ ਠਨ ਜੈਸੇ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਬੇਸਮਝ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗੀ ਪਾਪੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤਪੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਪਾਅ ਹੁਣ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਭੁਗਤ ਸਵਾਰ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਆਨ ਥਲ ਮਾਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਦੇਰ ਬਿਗੜੈ ਮਤ ਮੰਦੇ ਮਹਾਮੂੜ ਮਿਲ ਜੈ ਪਰਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਢੇਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਮੂੜ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੜ ਮੂਰਖ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਲ ਅਜਤਨ ਲਖ ਅਜਤਨ ਨਿਕਸ ਨਹੀਂ ਜਹਾ ਚੱਲੇ ਬਹਿਰ ਕੋ ਸੋ ਥਲ ਜਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਯਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਤਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਅਯਤਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਚੱਲੇ ਵਹਿਰ ਕੋ ਸੋ ਥਲ ਜਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਘਾ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਾਰਨ ਸੋ ਨਿਕਸਤ ਕਹਿਓ ਹਮਰੇ ਬਾਸ ਜੇ ਤੁਮ ਦੁਖ ਲਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਖਹਿਰੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੋ ਕ੍ਰਿਖ ਕਾਰਨ ਸੋ ਨਿਕਸਤ ਕਹਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਗਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਮ ਜਾਏ ਅਪਰ ਫਲ ਰਹਿ ਗ੍ਰਾਮ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਵੇਚੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਇਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰਬੇ ਚਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸੇ ਸੰਗ ਸਿਧਾਰੇ ਚੱਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਕ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਸਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੇਵ ਕਿਉ ਕਰੇ ਵਿਥਾਰ, ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲਾਰਾ ਖਲਾਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਲਾਰਦੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਸੋ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਾਏ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਛਤੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੁਰ ਪਏ। ਲੋਕਨ ਥਾਪੋ ਥਾਪੇ ਤਉ ਛਿਮਾਨਿਤ ਪਰਮ ਅਮਾਪੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਤਬਕ ਮੰਨੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, 7 ਪਤਾਲ ਤੇ 7 ਆਕਾਸ਼। ਜਿਹੜੇ 14 ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਪਰਮ ਅਮਾਪੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਾਪਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਛਿਮਾ ਦੇ ਨਿੱਧ ਛਿਮਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਨਤ ਪਹੁੰਚੇ ਕੀਤ ਕਦੂਰੇ ਕਰਿਓ ਜਾਏ ਡੇਰਾ ਗੁਰਪੂਰੇ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਨ ਛਾਪਰੀ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦਾ ਖਾਨ ਰਜਾਦਾ ਸੀ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਰਿਓ ਜਾਏ ਡੇਰਾ ਗੁਰਪੂਰੇ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ 'ਤੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਪੇ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਗਰੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਚੋਦੇ ਲੋਕਨ ਥਾਪੋ ਥਾਪੇ ਤਉ ਛਿਮਾਨਿਤ ਪਰਮ ਅਮਾਪੇ। ਗਮਨਤ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਤਿਕ ਦੂਰੇ ਕਰਿਓ ਜਾਏ ਡੇਰਾ ਗੁਰਪੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी हे पूर्ण हे सर्ब में दुख भंजन हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण हे गुण निदान जाकर हे अपरंपर हर हरे पी होवन हे संत कै सदा संग नेदारा हे ठाकुर हो दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं नानक दीजै नाम दान राखो हिय आए प्रभ शरणागति कृपा निध एक अखर हर मन बसत नानक होत वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो जो शरदा कर सेवंदे गुर जो शरदा कर सेवंदे गुर हार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।